اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم کو کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ تم مجھے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں قاصدوں نے لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے کہا کہ تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا کہ سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے۔ عالم نے کہا کہ تم جا کر اس لڑکے سے یہ 3 سوال کرو۔ اگر اس لڑکے نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے۔ اگر وہ تمہارے سوالات کے جوابات نہ دے پایا تو وہ جھوٹا اور مکار شخص ہوگا۔ تم مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب کہف کا حال بتائے، کیونکہ یہ ایک ایسا قصہ ہے کہ جو صرف ہماری قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا، وہ تم کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ پھر تم ان سے دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں۔ اس سے تیسرا سوال یہ پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر اس نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو تم ان کی پیروی کرنا، اگر اس نے ان کے جوابات نہ دیے تو تم اس لڑکے کی پیروی نہ کرنا۔ جب وہ دونوں قاصد قریش مکہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کر آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ان قاصدوں نے سارا قصہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ان سوالات کے جوابات کل دوں گا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں کل تم کو ان کے جوابات دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو قریش مکہ کے لوگ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جوابات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا تو قریش مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی اس لوگوں میں شامل تھی۔ قریش کی باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پریشان ہو گئے تھے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، آپ یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہا کریں کہ انشاءاللہ یہ کل ہو جائے گا، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ اس وقت وہی بھی دیر اسی لیے ہی ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی ہے، میں تو بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سوالات کے جوابات کے بارے میں بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جو جواب دیا، اس کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ان میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ یہ سوالات یہودیوں نے پوچھے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو مشکلات میں ڈال دیا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے لوگوں کو شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کرواتا تھا۔ اس میلے میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکین کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے۔
ये सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों के साथ गए हुए थे। ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जब इन लोगों ने बुतों की पूजा होते हुए देखी तो ये वहां से बेजार होकर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। इस दरख्त के नीचे बैठे ये सब आपस में बातें करने लगे। तो एक दूसरे को मालूम हुआ कि ये लोग एक खुदा की इबादत करते हैं। इसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ रहने लगे। इन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। इनके बारे में मुशरिकीन को पता चल गया था। मुशरिकीन इनको पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए थे। बादशाह ने इन लोगों से चंद सवालात किए। इन्होंने बहादुरी के साथ इन सवालात का जवाब देते हुए बादशाह और वहां मौजूद लोगों को कहा कि तुम बुतों की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, इनमें ही सबकी भलाई है। इन्होंने कहा कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारा मालिक वाहिद ला शरीक है, जो जमीन और आसमान का मालिक है। इन लोगों की बातें सुनकर बादशाह ने इन लोगों को कहा कि अगर तुम ऐसा करने से बाज ना आए तो मैं तुमसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। लेकिन इन पर बादशाह की बातों का कोई असर ना हुआ। वो अपने अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। दूसरे लोगों को भी एक खुदा की इबादत करने की तबलीग करते थे। इन लोगों ने सोचा कि यहाँ रहकर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकेंगे। जब ये लोग अल्लाह की राह में निकल पड़े तो इनको हुक्म हुआ कि तुम किसी पहाड़ी में जाकर पनाह ले लो। तुम पे अल्लाह ताला की खास रहमत हो, करम होगा। अल्लाह ताला तुम्हारी सब मुश्किलात को दूर फरमाए देगा। ये लोग वहां से भाग निकले थे। इस कौम के लोगों ने इनको बड़ा तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो इनके हाथ ना आए। जो लोग भी इस पहाड़ी के पास जाते थे इनको नजर आना ही बंद हो जाता था। असहाबे कहफ के बारे में भी चंद रिवायात हैं कि बादशाह के फौजी इस गार तक पहुंच गए थे, लेकिन इनको वहां कोई नजर ही ना आया था। रिवायात में है कि इस गार में धूप आती जाती थी, लेकिन इस गार के बारे में किसी को कोई कंफर्म इल्म नहीं है कि ये गार कहाँ वाक़या थी। फिर खुदा ने इन पर ऊँट तारी कर दी थी। इनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। वो लोग 309 साल तक उसी गार में सोते रहे थे। जब वो 309 साल के बाद उठे तो उनको ऐसा ही मालूम होता था कि वो अभी सोए हैं। जब वो 309 साल के बाद उठे थे वो वैसे के वैसे ही थे। वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि हमको सोए हुए कितनी देर हो गई है। इनमें से कहने लगे कि एक दिन या इससे कुछ ज्यादा वक्त हो गया होगा। ये बात इन्होंने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे। जब इनको उठाया गया तो तब शाम का अंधेरा छा रहा था। इसलिए इनमें से एक ने कहा कि इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह ताला की जात को ही है। इनको भूख और प्यास लगी थी। इनमें से एक ने कहा कि हम में से कोई शख्स बाजार चला जाए, वहां से कोई खाने के लिए अच्छी सी चीज ले आए। लेकिन जो भी शख्स खाने लेने के लिए जाए इसको बड़ी होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि बादशाह के लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे। वो हमको अभी भी तलाश कर रहे होंगे। इनमें से एक शख्स गार से बाहर निकला तो वो देखकर ही हैरान रह गया था कि इसको क्या मालूम था कि मैं 309 साल के बाद इस गार से बाहर निकल रहा हूँ। इसको सारे का सारा नक्शा ही बदला हुआ नजर आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि कल तो यहाँ से गुजरे हैं, ये किस तरह से सब कुछ बदल गया है। तो डरता हुआ आगे को जा रहा था। जब वो दुकान पर गया तो इसने वहां से खाना लिया। इसने दुकानदार को सिक्का दिया तो दुकानदार इस सिक्के को देखकर हैरान हुआ। इसने इस सिक्के को साथ वाले को दिखाया तो इस तरह सारे बाजार में इस सिक्के को देखने के लिए लोग जमा हो गए। इन्होंने इस शख्स से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुमने ये सिक्का कहाँ से लिया है। इसने कहा कि मैं इस शहर का ही रहने वाला हूँ, मैं कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो लोग इस शख्स की बात सुनकर हंस पड़े। इन्होंने सोचा कि ये कोई पागल है। इन लोगों ने इनको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। इस शख्स ने बादशाह को अपने इस बारे में सब कुछ बताया। बादशाह और वो लोग इनकी कहानी सुनकर हैरान हो गए। वो बादशाह और इनके साथियों ने कहा कि हमको भी गार दिखा। वो सब लोग इस शख्स के साथ गार में आए। इन्होंने गार में मौजूदा बंदों से मिलकर कहा कि बादशाह दकियानूस की बादशाहत खत्म हुए को 300 साल हो चुके हैं। मुख्तसर ये है कि इन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उसी गार में गुजार दी थी। इनका वहां ही इंतकाल हो गया था। वहां के लोगों ने इन लोगों की याद में पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर कर दी। इनके बारे में लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि कुछ का कहना है कि वो 7 थे, 8वां इनका कुत्ता था। कुछ का कहना है कि वो 9 थे, 10वां इनका कुत्ता था। असल में इनकी गिनती का दुरुस्त इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि इन लोगों के बारे में बहस व मुबाहिसा में ना पड़ो। लोग इनके बारे में अपने से बातें बना बना कर करते हैं। किसी के पास दुरुस्त दलील नहीं है। इसकी गिनती के बारे में अल्लाह ताला के पास ही इल्म है। नाज़रीन गिरामी, दूसरे और तीसरे सवालात के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।